नमस्कार, सलाम दोस्तों। मैं एस बी चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 10th गुजराती सेकंड लैंग्वेज उसका जो चैप्टर 9 है हाथ मेळवीए वो काव्य आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अगर मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, इस कविता को पढ़ने से पहले हम इसके जो कवि हैं उनका और कविता का प्रारंभिक परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। लेसन नंबर 9 हाथ मेळवीए, જેના કવિનું નામ છે નિરંજન ભગત। તેઓનો જન્મ તારીખ 19/5/1926માં થયો હતો। નિરંજન નરહરી ભગતનો જન્મ અમદાવાદમાં થયો હતો। છંદોલય, કિન્નરી, અલ્પવિરામ આ ત્રણેય કાવ્ય સંગ્રહોની કવિતા લઈને એક નવો કાવ્ય સંગ્રહ છંદોલય પ્રગટ થયો છે। તેમાં પ્રવાલદ્વીપ અને 33 કાવ્યો પણ સમાવાયા છે। સોનેટ, પારંપરિત અને ઉર્મી કાવ્યોનું સફળ ખેડાણ તેમણે કર્યું છે। આધુનિક કવિતા, કેટલાક પ્રશ્નો, યંત્રયુગ અને મંત્ર કવિતા, મીરા, સ્વાધ્યાયલોક ભાગ 1-8 તેમના વિવેચન ગ્રંથો છે। તેઓને રણજીતરામ સુવર્ણચંદ્રક તથા સાહિત્ય અકાદમીનો એવોર્ડ પ્રાપ્ત થયેલ છે। કવિએ આ નાનકડા ઉર્મી કાવ્યમાં ભાવ સંવેદનનું મહત્ત્વ સ્થાપ્યું છે। અહીં હાથ એ હૃદય ભાવનું પ્રતીક બનીને વર્ણવાયો છે। કવિ કહે છે કે મારે ધન, સંપત્તિ, સત્તા કશું જ જોઈતું નથી, બસ મારે મૈત્રીપૂર્ણ હાથ જોઈએ છે। હું આ હાથ લંબાવીને તમારા હૃદય સુધી પહોંચવા માંગુ છું। નિસ્વાર્થ સંવેદન બધું સભર કરી આપે છે। તેમાંથી હૃદય ઐક્ય કેળવવાનો કવિનો મનોરથ અહીંયા પ્રગટ થયો છે, જે नोंधपात्र है। यानी ये जो कविता है हाथ मेळवीए, इस कविता के अंदर निरंजन भगत ने कहते हैं कि अपने कैसे भाव संवेदना जो है उसको स्थापित करने का प्रयत्न किया है। कहते कि यहाँ पर हाथ को हृदय का प्रतीक बताकर कवि ये कहना चाहता है कि मुझे ना तो आपका धन दौलत, ना ही आपकी किसी कीर्ति से मुझे कोई लेना देना है। मैं तो सिर्फ बिना निस्वार्थ के अपना हाथ आपके सामने लंबा करके आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। कहते कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने हाथ के द्वारा आपके हृदय तक पहुँचना चाहता हूँ। और इस प्रकार कहते कि यहाँ पर कवि की जो निस्वार्थ भावना जो है वो यहाँ पर व्यक्त हुई है। अब हम इस कविता को पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। लावो तमारो हाथ मेळवीए, कहूँ छूँ हाथ लंबावी। कहो शू मेळवी लेवुं हशे मारे, तमारा हाथमां तो केटलुंय धन हशे, सत्ता हशे, कीर्ति हशे। शू शू नथी होतुं तमारा हाथमां, मारे कशानुं काम ना, खाली तमारो हाथ, खाली तमारो हाथ। आ लाइनों में कवि अहींया निरंजन भगत कहे छे कि लाओ तमारो हाथ जोड़ीए, यानी कि हूँ तमने मारो आ हाथ लंबावीने तमने कहूँ छूँ कि हूँ आपणे बंने मित्र बनी जाइए। कहे छे कि लाओ तमारो हाथ हूँ मारा हाथ साथे जोड़ूँ अने आपणे एकबीजा साथे मित्रता करी लईए। कहे छे कहो मारे तमारा हाथमांथी शुं मेळवी लेवुं हशे, तमारा हाथमां तो केटलुंय धन, सत्ता, कीर्ति हशे, तमारा हाथमां शुं नथी होतुं। मारे ए कशानुं काम नहीं, बस मारे तो खाली तमारो हाथ जोईए छे। एटले के अहींया कवि कहे छे कि आप सामनेवाળી जे व्यक्ति है एनी साथे निस्वार्थ मित्रता करवानी बात करे छे। यानी कि इन लाइनों में कवि निरंजन भगत कहते हैं कि हे मित्र,
मैं तुम्हारे सामने अपना हाथ लंबा करके तुमसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेहरबानी करके तुम मुझसे मित्रता कर लो। मुझे तुम्हारी ना तो कोई धन दौलत चाहिए, ना ही कीर्ति चाहिए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ मैं तो तुमसे सिर्फ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहता हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। નાના આપણા આ બે ખાલી હાથમાંય કેટલું છે। આપણા આ હાથમાં ઉષ્મા અને થડકો, અરે એના વડે આવો પરસ્પરના હૃદયનો ભાવ ભેળવીએ અને બિન આવડત સારું નઠારું કેટલું એ કામ કરતાં આપણા આ હાથ કેળવીએ। અજાણ્યા છો? ભલે, તોય જુઓ આ હાથ લંબાવી કહું, લાવો તમારો હાથ મેળવીએ। આ લાઈનોમાં કવિ કહે છે કે તમારો ખાલી હાથ, ના આપણા બે ખાલી હાથમાં કેટલું એ છે। આપણા હાથમાં ઉષ્મા અને થડકો છે, અરે આવો તો આપણે એના વડે પરસ્પરના હૃદયના ભાવ મેળવીએ, હૃદય સુધી પહોંચીએ અને બિન આવડત સારું નઠારું એવું કેટલું એ કામ કરતાં આપણા હાથ કેળવીએ। કહે છે કે શું તમે અજાણ્યા છો? ભલે, તોય જુઓ આ હાથ લંબાવીને હું કહું છું કે લાવો તમારો હાથ जोड़िए અને આપણે મિત્રો बनिए। यानी इन लाइनों में कवि ये कहता है कि आपका जो हाथ है वो खाली है। नहीं, आपका हाथ खाली नहीं है। आपके दोनों ही हाथ में बहुत सारी चीज़ें हैं, उष्मा भी है और कहते हैं एक प्रकार का जो थड़काट होता है वो भी आपके हाथ में है। कहते कि अरे आइए हम दोनों, कहते कि अपने परस्पर के हृदय के भाव को मिलाएं, एक दूसरे से जोड़ने का प्रयत्न करें, एक दूसरे के हृदय तक पहुंचने का प्रयत्न करें। कहते हैं कि बिन आवड़त यानी कि हमें नापसंद और पसंद हर एक ऐसे काम अपने इस हाथ के द्वारा करने होते हैं, इसीलिए हम इसको सिखाएं कि भाई हमें हर एक काम करना चाहिए। क्या आप मुझसे परिचित नहीं हो? भले, फिर भी देखो मैं ये अपना हाथ आपके सामने आगे कर कहता हूँ कि लाओ अपना भी हाथ और मेरा हाथ दोनों को मिलाएं, दोनों एक दूसरे से मित्रता कर लें और दोनों एक दूसरे के हृदय से हृदय मिलाने का प्रयत्न करें। तो इस प्रकार से ये जो कविता है, इस कविता के अंदर कवि की निस्वार्थ मैत्री भावना व्यक्त हुई है। अब हम इसका स्वाध्याय देखने का प्रयत्न करेंगे। નીચેના પ્રશ્નો સાથે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી ખરાની નિશાની કરો। પહેલો પ્રશ્ન છે કવિ અહીં કોનો હાથ માંગે છે? તો એનો જવાબ છે એ, અજાણી વ્યક્તિનો। બીજો પ્રશ્ન છે હાથમાં ઉષ્મા અને થડકો કહીને કવિ કયા ભાવને ભેળવવાની વાત કરે છે? તો એનો જવાબ છે બી, પરસ્પરના હૃદયનો ભાવ। હવે એક એક વાક્યમાં ઉત્તર લખો। કવિ ખાલી હાથમાં શું હોવાનું અનુભવે છે? તો કવિ ખાલી હાથમાં ઉષ્મા અને થડકો હોવાનું અનુભવે છે। બીજો પ્રશ્ન છે કવિ અજાણ્યા માણસને શું કહે છે? તો કવિ અજાણ્યા માણસને કહે છે કે ચાલો ફરવા જઈએ। 2-3 વાક્યમાં ઉત્તર લખો। તમારા હાથમાં શું શું છે? તો આપણા હાથમાં કહે છે કે ધન, સત્તા, કીર્તિ અને ઉષ્મા અને થડકો છે। આપણો હાથ ભલે ખાલી દેખાય પરંતુ એમાં ઘણું બધું છે। બીજો પ્રશ્ન છે હાથ મેળવવા દ્વારા કવિ શું સૂચવે છે? તો હાથ મેળવવા દ્વારા કવિ એ સૂચવવાનો પ્રયત્ન કરે છે કે આપણે હંમેશા કહે છે કે પરસ્પર એકબીજાની સાથે મિત્રતાપૂર્ણ વર્તવું જોઈએ, કહે છે કે પરસ્પરના હૃદયના ભાવોને કેળવવા જોઈએ। તો આ રીતના કહે છે કે કવિ હાથ મેળવવા દ્વારા પોતાના મનના ભાવો છે કહે છે કે બીજા સાથે વ્યક્ત કરીને મિત્રતાપૂર્ણ વ્યવહાર કરવાની વાત કરે છે। આગળનો પ્રશ્ન છે સવિસ્તાર ઉત્તર લખો। આ બે ખાલી હાથમાં કેટલું છે? પંક્તિ સમજાવો। તો એનો જવાબ છે કે નરી આંખે જોતાં
સૌને બંને હાથ ભલે ખાલી દેખાય, પરંતુ કે છે કે આ બંને હાથ ખાલી નથી. આપણા અનેક રોજબરોજના જે કામ જે છે આ બે હાથ વડે થાય છે. આ બે હાથ વડે જ અનેક ભલાઈના કામ થાય છે, તેમજ બુરાઈના કામ પણ થાય છે. આ હાથમાં જ કેટલું એ છે, ધન છે, સત્તા છે, કીર્તિ છે. આ હાથ વડે મનુષ્ય સારા કર્મો કરે તો તેને ધન, સત્તા અને કીર્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, અને જો દુષ્કર્મ કરે, ખરાબ કામો કરે તો તેને ધન, સત્તા, કીર્તિ પ્રાપ્ત થતા નથી. આ હાથ નઠારા કામ કરીને ધન, સત્તા, કીર્તિ ગુમાવે પણ છે. આ હાથ આપણી દોલત છે, કિસ્મત છે, એમ કહીએ તો અજુકતું નથી, ખોટું નથી. આગળનો પ્રશ્ન છે, ધન, સત્તા, કીર્તિનું કામ નથી એમ કવિ શા માટે કહે છે? તો કવિએ હાથને હૃદયના ભાવનાનું પ્રતીક બનાવીને વ્યક્ત કર્યો છે. કવિને પરિચિત અપરિચિત સૌનો મિત્રતાપૂર્ણ હાથ જોઈએ છે. આ હાથમાં કેટલુંય ધન, સત્તા, કીર્તિ હોય, પરંતુ તેની સાથે કે છે કે કોઈ લેવા દેવા નથી. કવિને તો બીજાના હૃદય સુધી પહોંચવું છે, દરેક સાથે મિત્રતા કેળવવી છે. કવિ સૌને નિસ્વાર્થ ભાવે મળવા માટે માગે છે. તેવી કે છે કે તે માટે તેને ધન, સત્તા, કીર્તિનું સહેજ પણ કામ નથી. તો આ રીતના કવિ અહીંયા પોતાના મનની ભાવના जणावे छे। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, मैं अगला वीडियो ज़रूर आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स।